श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः
चित्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 27 নম্বর শ্লোক। আমি আগে পড়ছি। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। পড়ছি। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति জ্ঞানদীপিতে। এর অর্থ হচ্ছে অন্য যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযম যোগরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। এখানে আগে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যা নাকি ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবির ব্রহ্মাগ্নো ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ইত্যাদি শ্লোকে, এবং এর আগে মানে এর পরে শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ ইত্যাদির দ্বারা স্তুতি করা হবে যে যজ্ঞকে। তো সেই যজ্ঞ সম্বন্ধে এখন কথা বলা হচ্ছে, এবং এই যজ্ঞ কিসের জন্য করা হচ্ছে না সম্যক দর্শন লক্ষণ। শঙ্করাচার্য বলছেন সোয়ম সম্যক দর্শন লক্ষণ। মানে যেমন ভাবে আমরা যজ্ঞ জানি সাধারণত, এই যজ্ঞটা একটু আলাদা। সাধারণত যজ্ঞ কিসের জন্য আয়োজিত হয়, যে আমার একটা কোনো কাম্য ফল আছে, সেই ফলটা পাওয়ার জন্য আমি যজ্ঞ আচরণ করছি। সাধারণত এভাবেই যজ্ঞের আয়োজন হয়। যেমন আমার স্বর্গ প্রয়োজন, আমি স্বর্গ লাভ করতে চাই, তার জন্য অগ্নিহোত্র করব। ঠিক আছে, অগ্নিহোত্র হচ্ছে একটা হোম। তো আমি অগ্নিহোত্র হোম করছি কিসের জন্য? স্বর্গ লাভের জন্য। তাহলে একটা কাম্য বিষয় থাকে, সেই কাম্য বিষয়টা লাভ করার জন্য যজ্ঞ করা হয়। তাহলে এখানে যখন যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই এখানেও কোনো কাম্য বিষয় আছে। হ্যাঁ, আছে। তো কি কাম্য বিষয়? সম্যক দর্শন লক্ষণ, যার মাধ্যমে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারা যাবে।
সম্যক দর্শন, দর্শন অনেক ধরনের হয়, ভ্রম দর্শন হয়, সেরকম সম্যক দর্শন হয়। আমরা যেমন কোনো একটা দড়িকে ভুল করে সাপ হিসেবে দেখতে পারি, ওটা সম্যক দর্শন নয়, ওটা ভ্রান্ত দর্শন, ওটা ভ্রম দর্শন। আর সম্যক দর্শন মানে কি? যার মাধ্যমে প্রকৃত স্বরূপ, যেটা আমার প্রকৃত স্বরূপ, সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ, সে আমার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারা যাবে, ঠিক আছে, এমন যজ্ঞ আয়োজন করা হচ্ছে। ঠিক আছে, ফলে এটা কনভেনশনাল যজ্ঞের মতো হবে না যে এ ঘি আন, এ কাঠ আন, এ আগুন জ্বালা, এ আহুতি দে। এই ব্যাপারটা এখানে স্বাভাবিকভাবেই হবে না, বোঝা যাচ্ছে। তো এখানে যে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, এটা খানিক মানস যজ্ঞ, মানে যজ্ঞটা বেশ মনে মনেই হয়ে যাবে, আশেপাশের বড় আয়োজন খুব একটা প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, এবং আহ এর আগে দৈবমেবা পরে যজ্ঞম যোগিনঃ পর্যুপাসতে, সেখানে আহ সাক্ষাৎ আত্মাকেই যজ্ঞ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে। ঠিক আছে, সুতরাং এখন আমরা যে যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, এটা কিন্তু যেমন তেমন যজ্ঞ নয়। এটা একেবারেই যে কনভেনশনাল যজ্ঞগুলো হয় তার থেকে আলাদা। তাহলে একে যজ্ঞ বলা হলো কেন? কারণ এখানেও একটা প্রাপ্তব্য বিষয় রয়েছে, এখানেও একটা প্রাপ্তব্য বিষয় রয়েছে, এবং সেই প্রাপ্তব্য বিষয়কে লাভ করার জন্য যেমন সাধারণভাবে যজ্ঞে আমরা কি করি, আহুতি দিই, এখানে ওই আহুতির ব্যাপারটা কিন্তু আছে, এখানেও আহুতির ব্যাপারটা আছে। যেমন এর আগের শ্লোকে আপনারা দেখছিলেন যে শ্রোত্রাদীন ইন্দ্রিয়ান ন্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহতি, শব্দাদীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহতি। তো এখানে যোগীরা, তারা শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে সংযম নামক অগ্নিতে আহুতি দেন। আচ্ছা, আহুতি দিলে হয়টা কি? আহুতি ব্যাপারটা কি? ধরুন আমি যজ্ঞে, আপনি যদি মন দিয়ে শোনেন যেখানে যজ্ঞ হয়, দেখবেন বলে আহ আয়ম সোমহ ইন্দ্রায় নেদম মম, পরে যোগ করে এটা, ইদমাজ্যম অগ্নয়ে নেদম মম। মানে আহুতি মানে ত্যাগ, আহুতি মানে নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা। ঠিক আছে, কারণ তারা তো আমার সেই ইষ্ট ফল সাধন করবেন, তো সেই উদ্দিষ্ট দেবতার যিনি আছেন, অগ্নি হতে পারে, ইন্দ্র হতে পারে, তার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। এবং আহুতির পরে কি বলা হয়, এটা আমি তোমাকে দিলাম, এটা আমার নয়। তার মানে আহুতির সময়ে মূলত ওই ওই বিষয়ের যে স্বামিতা, ওটা দানের ক্ষেত্রে নিয়মই তাই। আমি যখন একজন দরিদ্রকে দান করি, তখন আমার কাছে যে জিনিসটা ছিল, তার যে এজেন্টশিপ, তার যে কর্তৃত্ব, সেটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এবং ওর কর্তৃত্ব যাতে উৎপন্ন হয় সেটা আমি খেয়াল রাখছি। এটা আজ থেকে তোমার হলো, মানে আমি দান করলাম। যদি কারুকে দিয়ে আবার কেড়ে নি, ওটাকে দান বলে না। কারুকে দিলাম, এই ছবিটা তুলিয়ে নিয়ে জিনিসটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম, ওটা কিন্তু ওটা দান হয় না। দান মানে হচ্ছে যেই আপনি দিয়ে দিলেন, ওখানে আপনার আর কোনো অধিকার নেই, ওখানে আপনার আর কোনো অধিকার নেই। ওটা যাকে দিয়েছেন তার হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে আপনি দ্বিতীয়বার ভাববেনও না। কারণ দানের নিয়মই এটা, তা না হলে ওটা দান থাকেই না। দানের নিয়মই হচ্ছে নিজের সত্ত্ব বিনাশ করে অপরের সত্ত্ব উৎপাদন করা। ঠিক আছে, আহুতি কিন্তু সেই দান। এইখানে ওই কনভেনশনাল আহুতি হচ্ছে না, যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো এখানে কি বলা হচ্ছে, যারা যোগী, তারা এই শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম নামক অগ্নিতে আহুতি দেন। তার মানে
এই শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়, এদেরকে নিয়ে আগে যে কাজকর্মগুলো করা হচ্ছিল, মানে আমার নিজের প্রয়োজনের জন্য বলছিলাম এই তুমি একটু এটা শোনো, ওটা খাও, এটা করো, মানে এই যে ব্যক্তিগত সুখ স্পৃহা, তাকে চরিতার্থ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছিল, এখন আর হবে না। কেন? আহুতি দেওয়া হয়ে গেছে, আর ওগুলো আমার নেই, আর ওগুলো আমার কাজের জন্য নেই, আমার ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য নেই। সংযম নামক অগ্নিতে তাকে আহুতি দেওয়া হয়েছে। মানে ইন্দ্রিয় সংযম করে, তারা ইন্দ্রিয়গুলোকে যথেচ্ছাচার করতে দেয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলোর তো একটা স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ছুটে যাওয়া, ওরা ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে, এটাই মেকানিজম। কিন্তু যখন সংযম নামক অগ্নিতে যোগীরা তাকে আহুতি দিলেন, তখন তা আর বিষয়ের দিকে ধাবিত হবে না। সত্যি সত্যি কি যোগীরা সংযম নামক অগ্নিতে আহুতি দেন? না, এটা রেটরিক, এটা আলংকারিক। তার তাৎপর্য হচ্ছে যোগীরা এই শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, তারা ইন্দ্রিয় সংযম করেন, এবং শব্দাদীন বিষয়ানন, এই ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় সমূহ আছে, ঠিক আছে, আহ যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সেই শব্দ প্রভৃতি বিষয়কে আবার ইন্দ্রিয় নামক অগ্নিতে আহুতি দেন। মানে শব্দ ইত্যাদি বিষয়, সেই বিষয়গুলোকেও তারা পরিত্যাগ করেন। এই বিষয়গুলো কাম্য হয়, ভালো শব্দ শুনতে চাই, ভালো স্পর্শ পেতে চাই, ভালো রূপ দেখতে চাই, ভালো স্বাদ পেতে চাই, এগুলো ইন্দ্রিয় নামক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছে। যারা যোগী তারা আহুতি দিয়ে দেন, মানে বিষয়ের প্রতি যে স্পৃহা, সেটাও দূর হয়ে গেছে। তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম হয়েছে, বিষয়ের স্পৃহা দূর হয়েছে। এর ফলে হয়টা কি? যদি ইন্দ্রিয় সংযম হয়ে যায় আর বাহ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ দূর হয়ে যায়, তাহলে কি হয়? তাহলে আমার আর কোনো ডিস্ট্রাকশন নেই। তাহলে আমি এখন যে বিষয়ে মনকে নিবেশ করব, মন সেখানেই লগ্ন থাকবে। আমি এখন আমার স্বরূপ আলোচনায় রত হব। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, এদের সমস্ত ডিস্ট্রাকশন চলে গেছে, কারণ ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছি। কাম্য কোনো বিষয়ের প্রতি আমার অভিলাষ নেই। আমি এখন একদম একাগ্র হয়ে আমার যে প্রকৃত স্বরূপ, আত্মতত্ত্ব, আমি তাতে মনকে নিবিষ্ট করতে পারি, একাগ্র করতে পারি। এই আলোচনার সূত্র ধরেই, এই আহুতির সূত্র ধরেই আরো আহুতি হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে? সর্বাণি ইন্দ্রিয় কর্মাণি, যত ইন্দ্রিয় কর্ম আছে এবং যত প্রাণের কর্ম আছে, ঠিক আছে। তো ইন্দ্রিয়ের কর্ম বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়া, বিষয় গ্রহণ করা। আপনি তাকালেই সামনে অনেকগুলো রং আপনার সামনে ফুটে ওঠে। তো চোখ কি করে? সে রংকে গ্রহণ করে, রূপকে গ্রহণ করে, এটা তার কর্ম। সেরকম কানের কর্ম হচ্ছে শব্দকে গ্রহণ করা, নাকের কর্ম হচ্ছে ঘ্রাণ, গন্ধকে গ্রহণ করা, জিহ্বার কর্ম হচ্ছে রসকে গ্রহণ করা, টেস্টকে গ্রহণ করা, স্বাদ গ্রহণ করা, আর ত্বকের কাজ হচ্ছে স্পর্শ গ্রহণ করা। বলা হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম এবং সমস্ত প্রাণ কর্ম, প্রাণ হচ্ছে আমাদের শরীরের ভাইটাল ফোর্স,
প্রাণ কি করে? আমাদের মধ্যে এনার্জি সঞ্চারিত করে, এবং প্রাণ আছে বলেই আমরা ক্রিয়াশীল হই। যখন মারা যায় মানুষ, প্রাণ যখন এই শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যায়, তখন কিন্তু আর এই শরীরে কোনো অ্যাক্টিভিটি হয় না। বলা হচ্ছে, শঙ্করাচার্য বলছেন, প্রাণ কর্মাণি প্রাণো বায়ু আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক বায়ু। আধ্যাত্মিক বায়ু মানে প্রাণ না প্রচন্ড স্পিরিচুয়াল ব্যাপারটা তা নয়। আধ্যাত্মিক মানে আধ্যাত্মম, তার সাথে রিলেটেড। আধ্যাত্মম মানে আত্মনি ইতি আধ্যাত্মম, মানে যেটা আত্মাতে আছে সেই রিলেটেড বায়ু হচ্ছে প্রাণবায়ু। কিছুই বোঝা গেল না। এখানে আত্মা শব্দের অর্থ আসলে শরীর। এরকম হয় নাকি? আত্মা শব্দের অর্থ শরীরও হয়? হ্যাঁ, বহু জায়গায় আছে। ঠিক আছে। এই যে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে, তার মানে কি স্পিরিচুয়াল দুঃখ না, শারীরিক এবং মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ওখানে আত্মান শব্দের অর্থ হচ্ছে শরীর। তো এই শরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত যে বায়ু, অর্থাৎ শরীরের মধ্যে যে বায়ু আছে, তাকে বলা হচ্ছে প্রাণবায়ু। এবং এই প্রাণবায়ুর কারণেই শঙ্করাচার্য বলছেন আকুঞ্চন প্রসারণাদিনী, এই যে সমস্ত ক্রিয়া হয়, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন ইত্যাদি, এই প্রাণকর্ম গুলোকেও আত্মসংযম যোগাগ্নৌ, আত্মসংযম নামক আত্মসংযম যোগ নামক অগ্নিতে কি করা হচ্ছে? আহুতি দেওয়া হচ্ছে। আত্মনি সংযম আত্মসংযম সএব যোগাগ্নি। আত্মসংযমই হচ্ছে যোগাগ্নি। এই সংযম নামক যোগাগ্নিতে কি করা হচ্ছে না, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম, প্রাণকর্ম, এগুলোকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে, এগুলোকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। মানেটা কি? মানে হচ্ছে যত অ্যাক্টিভিটি ছিল, অ্যাক্টিভিটিও নাল করে দেওয়া হলো। আমাদের যত জ্ঞানেন্দ্রিয়, যত কর্মেন্দ্রিয়, সবাইকে ক্রিয়াহীন করা হলো। কারণ কাজ করতে গেলেই সেদিকে আমাদের অ্যাটেনশন যাচ্ছে, সেইখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা হচ্ছে। এই যে ইন্দ্রিয় কর্মাণি বলতে যত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যত অ্যাক্টিভিটি ছিল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, তাদের অ্যাক্টিভিটি বন্ধ করা হলো। প্রাণ কর্মাণি মানে হচ্ছে যে যত কর্মেন্দ্রিয়ের অ্যাক্টিভিটি ছিল, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এদের যে অ্যাক্টিভিটি ছিল, ঠিক আছে, সব অফ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এটা যখন তখন পসিবল হয় না। জুফাতি জ্ঞানাদীপিতে, যেমন তেল দিলে প্রদীপ জ্বলে ওঠে, ঠিক আছে, সেই রকম বিবেক বিজ্ঞানেন উজ্জ্বল ভাবম আপাদিতে, সেই রকম সে আত্মসংযম নামক যোগের আগুন জ্বলছে, তাকে আরো উদ্দীপ্ত করছে কে? বিবেক এবং বিজ্ঞান। বিবেক মানে হচ্ছে পার্থক্য জ্ঞান। এই যে ইন্দ্রিয় কর্ম, প্রাণকর্ম, এগুলোর মাধ্যমে নিত্য কোনো ফল লাভ হবে না। এই যে বোধ, এইগুলোর দ্বারা নিত্য ফল লাভ হয়, এগুলোর দ্বারা অনিত্য ফল লাভ হয়। এগুলো বন্ধনের কারণ, এগুলো মুক্তির কারণ। এই রকম পার্থক্য বুদ্ধি কেই বলা হয় বিবেক। তো আমরা এই আত্মসংযম অভ্যাস করতে পারবো কখন? যদি আমাদের এই জ্ঞান হয়ে থাকে যে কোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কোনগুলো ত্যায্য, কোনগুলো গ্রহণীয়। এই বোধ না হলে তো আত্মসংযম হবে না। যদি কারোর মাথায় থাকে যে আহ বিরিয়ানি খেলে আমি ব্রহ্ম সুখ লাভ করব, তো সে সে তো আর প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবে না, তখন গিয়ে বিরিয়ানি খেতে বসে যাবে। সুতরাং বিষয় হচ্ছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত বিবেক এবং বিজ্ঞান মানে হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান, এই আত্মতত্ত্বের বোধ, তাকেই আমরা এখানে বিজ্ঞান বলবো। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই পার্থক্য বোধ এবং বিশেষ জ্ঞান অর্জন না হচ্ছে, এই আত্মসংযম নামক যে যোগের আগুন, সেটা উদ্দীপিত হয় না।
জ্ঞান দীপিতে, ওটা জ্ঞানের মাধ্যমে দীপ্ত হয়, এবং সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম এবং প্রাণকর্ম সেগুলোর আহুতি দিয়ে দেওয়া হয়। আমি বহুবার বলেছি, আমি সংক্ষিপ্ত করব, 1 মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। আমি আগে বলেছিলাম যে আমি হচ্ছি আত্মা। আত্মা এই জগতে, এই স্থূল জগতে সে সরাসরি অ্যাক্টিভ হতে পারে না। তার জন্য তাকে কি দেওয়া হয়েছে? একখানা রোবট যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। সেই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে শরীর। তো সেখানে শরীরের মধ্যে অনেক, যেমন একটা রোবটের মধ্যে অনেক মেকানিজমস আছে, এখানেও আছে। এখানে যেমন রোবটের মধ্যে কিছু থাকে স্থূল হার্ডওয়্যার, কিছু থাকে সফটওয়্যার। এখানেও সেরকম স্থূল আমাদের এই শরীর রয়েছে। তারপরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে, যেমন ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, মন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, প্রাণ রয়েছে অপেক্ষাকৃত স্থূল। এই পুরো মেকানিজমটা চলছে, এবং এটা চালাচ্ছে কে? আত্মা চালাচ্ছে। আত্মা এর মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে, তার জন্য এই পুরো সিস্টেমটা চলছে। এইবারে এই আত্মা সে যদি এদের খপ্পরে পড়ে যায়, অর্থাৎ এই যে যন্ত্রগুলো রয়েছে, এই যন্ত্রগুলোর মধ্যেও না একটা ইন্টেলিজেন্স আছে, তো ওর মধ্যে যদি এ পড়ে যায়, তাহলে ও নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে না, ও নিজের স্বরূপ কখনোই জানতে পারবে না। তো এর কাজই হচ্ছে যে পুরো এই যন্ত্রটাকে নিজের কন্ট্রোলে রাখা। তো এখন কি আলোচনা হচ্ছে? এই পুরো রোবটটাকে কি করে কন্ট্রোল করে নিজের কাজটা করা যাবে, অর্থাৎ আমার যে প্রকৃত স্বরূপ, সে নিজের স্বরূপ আমি কিভাবে জানতে পারবো? তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? দেখুন, এই যতগুলো আমার মেশিনারি আছে, সবগুলোকে কন্ট্রোল করার কথা বলা হচ্ছে। এই ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করতে হবে, এই মনকে কন্ট্রোল করতে হবে, এই প্রাণকে কন্ট্রোল করতে হবে, এই এক্সট্রা যে অ্যাক্টিভিটি গুলো হচ্ছে, যেগুলো আমার নিজের স্বরূপ জানার জন্য আহ গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেগুলোকে কাট করো। এই ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে, ওকে থামাও। ঠিক আছে, মন কেন এত আননেসেসারি বিভিন্ন চিন্তায় রত হচ্ছে, ওকে কন্ট্রোল করো। মানে কি, এই পুরো মেশিন যেটা চলছে, ওকে নিয়ন্ত্রণে আনা। এবং তার ফলে কি হবে? তখন আমার যেটা মূল লক্ষ্য, নিজের স্বরূপকে জানা, আমি তখন নিজের স্বরূপকে জানার জন্য এগিয়ে যেতে পারবো। সুতরাং এই যে পুরো যজ্ঞের কনসেপ্টটা, এই যজ্ঞের কনসেপ্টটা, এই আহুতির কনসেপ্টটা, ঠিক আছে, এই পুরোটাই হচ্ছে এই কারণে যে এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা, এগুলোকে পুনরায় নিজের কোনো কামনা চরিতার্থ করার জন্য প্রযুক্ত না করা। এবং এমনটা করলে কি হবে? এমনটা করলে আহ আত্মনিয়ন্ত্রণ হবে, এবং আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।